मझ 2 लाख दी लैके 2.5 दी उन्होंने सामना नहीं तो कसाइयां दे मुल ही जी जी मेहनत करनी है जिन्हें उन्हें फायदा लेना 2 टाइम ते ड्यूटी देवे ना मालिक फिर बचत है नौकरां दे सुट दईए ते कोई बचत नहीं मैं जेडी एक ते काले रंग दी होई स्याह काली होई जी सिंह थोड़े खुले होणगे अरफ वाले दियां चीचा वतनी दी कुंडियां हुंदियां बुत्थी पुतली हुंदी है पिछों भारी हुंदी है अच्छा चड्डा भी पिछा नु निकलदा देने जहरबाद चंदरी वास्ते ना धड़ी तारा मीरा पा सौंफ पा जवैन पा सोए पा काला नमक पा काली जीरी पा काली मिर्च आधा किलो दादड़ मिर्च आधा किलो गर्मियां होण ते सुक्का धनिया भी विच पियाईदा अच्छा पा जौं खार पा कलमी छोरा पा ठीकरी नशातर सारे नु ग्राइंड करा के लस्सी दे विच गुनना अच्छा ते रख लेना ठीक एक मैं दी खुराक है ओ महीने जे देईए रोज का एक पेड़ा देना पानी ढा के सवेरे सब तो वड्डी जिमीदार का बोल बहता 6 महीनों बाद दोधी का बोल बहता दोवें टाइम पैसे वेखता चाहे वो थोड़े वहदा भावें ज्यादा वहदा दोवें टाइम पैसे वटदा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अंकल जी की हाल है जी ठीक ठाक शुक्र है। जनाब दा की नाम है? मेरा नाम राणा इफ्तिखार। ए राणा साहब किन्ने अरसे तू जानवरों का कारोबार करदे हो पे? मैं कोई 10 साल की उम्र से उदों दा कर रहा। ते इस टाइम जनाब दी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 50 साल। माशाल्लाह यानी कि तुसी 40 साल तू जानवरों का कारोबार करदे हो पे। तुहाडा जिहड़ा 40 साल का तजर्बा है कैसा रहा है? तजर्बा ठीक है। यह काम कैसा है? तुसी यह काम तू की सीखिया या की हासिल कीता है? सीखिया है कि मेहनत करिए ना संभालिए डंगरां च ते बचत है जे ना संभालिए तो कोई फायदा नहीं। अच्छा डंगर बन के उसकी सेवा करिए पानी टाइम ते दवा दारू पट्ठा दत्था हर शै जी टाइम ते करिए फिर डंगरां च बचत। अच्छा डंगरां दा चारा ही ना पूरा होवे बंडा ही पूरा ना फिर नुकसान। अच्छा मझ 2 लाख दी लैके 2.5 दी उन्होंने सामना नहीं तो कसाइयां दे मुल ही जी जी मेहनत करनी है जिन्हें उन्हें फायदा लेना ठीक है। ते कुछ लोग होंदे ने फार्म ते शुरू कर लेंदे ने पर मुलाजम रखते ने खुद काम नहीं करते ओहदे च फायदा कोई नहीं। आपी जेड़ा बंदा दस्ती करे ना काम ओहदे च बचत है। आप ही बंदे नु की काम इन्हां दे मुतल्लक पता होए ते ओ काम कर सकदा। मुलाजम भी रख लईए आपी जेड़ा इन्हां दा दवा दारू मसाला टाइम ते आपी चुवाई करावे पानी टाइम ते ढवावे 2 टाइम ते ड्यूटी देवे ना मालिक फिर बचत है नौकरां दे सुट दईए ते कोई बचत नहीं। ठीक है माशाल्लाह तुहाडा काफी ज्यादा तजर्बा है। दसो कि जेड़ी सब तो चंगी मैं भी केड़ी नस्ल दी है? मझ लीली दी है सब तो चंगी दूसरे नंबर ते आरफ वाला चीचा वतनी। अच्छा 2 ही नस्लां इत्थे ठीक है यानी नीली ते आरफ वाला दी जेड़ी नीली दी मैं में ओदी की पहचान है ते जेड़ी आरफ वाला दी है ओदी की पहचान? मैं जेड़ी एक ते काले रंग दी होई स्याह काली होई जी सिंह थोड़े खुले होणगे अरफ वाले दियां चीचा वतनी दी कुंडियां हुंदियां बुत्थी पुतली हुंदी है पिछों भारी हुंदी है। अच्छा चड्डा भी पिछा नु निकलदा ठीक है। ते फिर अगर बंदा ए नीली दी नंबर 1 ने सारियां नीली दियां रखे ते फिर नहीं फायदा? फायदा ही फायदा। ते तुसी दो नस्लां क्यों रखी? असल मझ ते दिंदे ही नहीं बंदे 5-5 लाख रुपए दी। अच्छा ते असल लीली दी मैं बड़ी घट लभदी नस्ल चल जांदी एक लीली दी लैइए ओहदे तो नस्ल चला लो ते ओ चल जांदी। अच्छा असल लीली दी मैं 5 लाख तो घट नहीं देंदे 4 तो 5 तो देंदे ही नहीं असल ते। अच्छा हां जी ते ओ जेड़ी नीली दी 4-5 लाख दी मैं हुंदी है ओहदे विच की वादा है? ओ दुध ज्यादा दिंदी है? दुध ज्यादा दिंदी है खूबसूरती हुंदी है ज्यादा तो ज्यादा कितना दुध दिंदी है? फिर 20 सिर दुध दे छड़दी है 25 भी दे छड़दी है 22 भी दे छड़दी है सांभ दी गल है सांभ करिए ते शौक हुंदा बड़ा लोकां। तुसी अपनी जेड़ी सब तो चंगी मैं थलियों कितना ज्यादा तो ज्यादा दुध चोया? असी 20 सिर दुध तो उत्ते नहीं चोया। अच्छा वो जेड़ी 20 सिर वाली ठीक है ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 20 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਏ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਤੂੜੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਟਾਲਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੰਡਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਘਿਓ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੱਗਣ ਚੇਤਰ ਚ ਤੇਲ ਦੇਈਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਿਓ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ? ਪਾ ਘਿਓ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਬਾਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਖਲ ਪਾ ਲਈਏ ਕੋੜੀ ਖਲ ਵੀ ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਿੰਗਣੀ ਵਾਲਾ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਲਈਦਾ। ਸਿੰਗਣੀ ਵਾਲਾ ਵੰਡਾ ਬਿਹਤਰ ਕੈਪਟਨ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾੜੂ ਜਾਂ ਚੰਦਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਚੰਦਰੀ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਮਸਾਲੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ। ਮਸਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਆਪੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਤਿਆਰ, ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਕੇ ਵੀ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਚੰਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਧੜੀ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ, ਪਾ ਸੌਂਫ, ਪਾ ਜਵੈਣ, ਪਾ ਸੋਏ, ਪਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਪਾ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ, ਪਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾਦੜ ਮਿਰਚ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਪਾ ਜੌਂ ਖਾਰ, ਪਾ ਕਲਮੀ ਸ਼ੋਰਾ, ਪਾ ਠੀਕਰੀ ਨਸ਼ਾਤਰ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੀ ਖਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਦੇਈਏ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਚੰਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ? ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 10-12 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ 10-12 ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਆਪੀ ਝਾੜ ਲਈਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਬਗੋਲ ਦਾ ਛਿਲਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਘਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਵਰਕੇ ਦੀ ਕਰਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਛੜੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਇਆ ਡਾਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੰਗਰ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਸੂਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੰਗਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਬਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ, ਗੋਇਆ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਡੰਗਰ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਅੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਟਾਕੀ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੁੜ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕੀ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਟਾ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧੂ ਨਾ ਟੁਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਗਲਕੰਦ। ਅੱਛਾ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਨੇ, ਕਿਲੋ ਗਲਕੰਦ, 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦੇ, 3 ਡੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। 5 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੇ ਛੜੇ, 5 ਦਿਨ ਵੀ ਦੇ ਛੜੇ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਬੂ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖੀਰ ਵੀ ਦੇਈ ਦੀ ਡੰਗਰ ਨਾ ਟੁਰੇ। ਪਾ ਸਾਬੂ ਦਾਣਾ, 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਾ ਘਿਓ, ਉਹਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ 5-6 ਦਿਨ ਦੇ ਛੜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਡੰਗਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੱਝ ਅੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਕਾਰ ਹੋ ਗਈ? ਬਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਗਲਕੰਦ ਕਿਲੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਾ ਛੱਡਦਾ ਗਲਕੰਦ। ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਗਲਕੰਦ ਦਿੰਨੇ ਆ, 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੋਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਤਗੜਾ ਡੰਗਰ ਪਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੱਧਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਿੱਸੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਆ ਫਾਰਮ ਤੇ? ਇੱਥੇ 55 ਡੰਗਰ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ? 7-10 ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, 9-10। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 55 ਕਿੰਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 55 ਮੱਝਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? 5 ਕਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। 5 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਦੱਸਿਆ 4 ਮਣ। 4 ਮਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 160 ਕਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ 4 ਮਣ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੀ ਪੱਠੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧੋ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਬਚਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਲਾਈਏ। ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਬਚਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਜੀ। ਡੇਰੇ ਸ਼ੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਡੰਗਰ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਜੇ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਘਾਟੇ ਨਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਬਚਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਬਚਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੋਲੇਗਾ? ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੇਗਾ? 6 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੱਝ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਭਜਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੂਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਰਚਾ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਠੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 15 ਕਿੱਲੇ ਪਿਆਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ, ਫਿਰ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਘਰ ਦਾ ਰਲਦਾ। 15 ਕਿੱਲੇ ਪਿਆਲੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੱਸੇ ਨੇ 50-55 ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। 2 ਕਿੱਲੇ ਕਮਾਦ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ
5-7 ਕਿੱਲੇ ਸਟਾਲਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ 10 ਕਿੱਲੇ ਜਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ। 15 ਕਿੱਲੇ ਪਿਆਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਟ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਆ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਆਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਨੇ ਕੱਚੀ ਥਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਸ਼ ਸੂਈ ਏ, ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਖੁਰਾਕ ਦੀ? ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾ, ਪੱਟੇ ਹੀ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹਦੀ, ਘਿਓ ਸ਼ੋ ਦੇਣਾ, ਤੇਲ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੰਡਾ ਦੇਣਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਂਭ ਦੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਂਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਖਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਲਸ ਮਸ਼ਵਰਾ? ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ 15 ਕਿੱਲੇ ਪਿਆਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 20 ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਤੀ, 10 ਕਿੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣੇ 10 ਕਿੱਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਆਪੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਮਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨੋਟ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬਚਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਇਹ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਆਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਆਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਵੋ, ਪਾਣੀ ਵੇਖੋ। ਨੌਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਾਂਦੇ ਪਾਣੀ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਡਾਈਏ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੰਡਾ ਨਾ ਪਾਈਏ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, 25 ਡੰਗਰ ਨੇ, 2-2 ਕਿਲੋ ਘਟਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਗਿਆ? 50 ਕਿਲੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਆਪੀ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ, ਕੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵੇ, ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਹਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ 2 ਦਫਾ ਨੋਟ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਨੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਦੋਧੀ ਦਾ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਵੇਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਵੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਵਟਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਟਦਾ ਪੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।